আমি শুরু করছি, তোদের মাত্র 11 জন স্টুডেন্ট। যাই হোক, অ্যাটেন্ডেন্স তো দিনকে দিন পড়ছে, বলার কিছু নেই। এরকম ভাবে চললে আমি তাড়াতাড়ি ক্লাস সিলেবাস শেষ করে দেবো, দিয়ে ছেড়ে দেবো, কারণ শুধু শুধু সময় Good নষ্ট morning, করে। sir. হ্যাঁ, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন। অ্যাকচুয়ালি আফটারনুনও হয়নি এখনো, গুড মর্নিং। যাই হোক, ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স ভীষণ পড়ে গেছে, সিরিয়াস কনসার্ন একটা। এবং এরমভাবে মানে ক্লাস নেওয়াটা খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স দেখে আর ইচ্ছা করে না তোদেরকে অনেক কিছু পড়াই, তখন মনে হয় যাও করে পড়িয়ে ছেড়ে দিই, সোজা কথা। এই অ্যাটেন্ডেন্সে পড়ানোর কোনো ইয়ে হয় না। যাই হোক, তো এমআইএস আজকে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং বা ইআরপি সফটওয়্যার। Now, ERP, it is basically a software which can manage every day-to-day business activities. Actually, every day-to-day business activities that can be managed by an ERP software. Every day-to-day business activities means starting from accounting, maintenance of accounts, procurement. That means buying products from the retailer and all that, from the seller and all that, procurement. Then project management, that some projects are going on, so to manage that project, risk handling, risk management, and compliance of the qualities and all that. Then supply chain management. Every operations, actually, in a business, there are lots of activities are involved: accounting, procurement, project management, risk management, compliance, supply chain. uh, lots of activities are involved. So every kind of activities which can be maintained by a software, uh, the software which is used to maintain all these activities is known as ERP, actually, enterprise resource planning. It is very important nowadays for a business, very common, as well as um, every mid or big organizations, they are going for ERP implementations and all that. Now, a complete ERP software, complete ERP package, we call it suite. It also includes some performance management, like how your organizations are performing. So several analytical uh, activities, several analytical performance can be checked over there analytically. How your organization is performing, you can check it analytically, graphically. Not only that, software that helps planning, budgeting, predicting some result, and providing report on an organization's financial results. So everything can be covered. Everything is covered can be covered via an enterprise resource planning software. So basically, I want to show you, আমার দেখাতে ইচ্ছা করছে না, বাট মানে তোদের এই অ্যাটেন্ডেন্সে, বাট স্টিল ভেবেছিলাম দেখাবো ভালো করে। দেখান স্যার, দেখান ভাই। So this is, you can say, an interface of an ERP. This is, suppose, one example, an interface of an ERP software. Here you see there are lots of options: discuss, calendar, contacts, CRM, that is customer relationship management, some other applications, settings. So these are a glimpse of a enterprise resource planning. Now when I'm clicking on CRM, here I have created one company. I have named that company Techno College Hooghly, like that. Okay. Now here there are lots of things. You can do lots of things: sales, okay, reporting, configuration. You can generate some leads,
Here you can generate some leads. There are, like, suppose what do you want to, 3 companies, okay, so 3 companies, suppose I want to get 3 companies name and all that, তাদের স্টেটটা আমি স্পেসিফাই করছি, সাপোজ তাদের আমি ইন্ডাস্ট্রিটা আমি স্পেসিফাই করছি, like that. Now তাদের sales team, okay, salesperson, salesperson maybe, like that, like that. So এভাবে আমরা we can do lots of activities, we can do lots of activities through this kind of softwares. তো এখানে ওই নামের, ওই কোম্পানিতে ওই নামের কেউ নেই, তাই জন্য আমাকে কিছু দেখালো না। এরকম আমার কাছে যদি ডেটাবেসটা তৈরি থাকে, আমার যদি এই সফটওয়্যারটার এগেনস্টে আমি যদি ডেটাটাকে পুট করে রাখি, তাহলে সেই ডেটার, যেমন আমি ক্রিয়েট করছি একটা, যেমন অর্গানাইজেশন আর কন্ট্যাক্ট, সাপোজ একটা অর্গানাইজেশনের নাম আমাকে দিতে হবে, তো আমি একটা জাস্ট একটা এমনি নাম দিলাম ABCD, অর্গানাইজেশন নেম ABCD, ওকে। সো আমি বললাম নিউ অর্গানাইজেশন নিউ কন্ট্যাক্ট ক্রিয়েট, সো ক্রিয়েট অ্যান্ড এডিট, সো ABCD আমি নাম দিলাম। এবার কোম্পানি অ্যাড্রেস দিলাম, এখানে কোম্পানি অ্যাড্রেস দিলাম, সামথিং একটা কিছু অ্যাড্রেস দিলাম, ফোন নাম্বার দিলাম। So I can keep data over here, I can keep data over here and then I will save it. So এই ডেটাটা আমার এখানে চলে এলো। এবার later on এই ডেটাগুলোকে নিয়ে আমি আমার যে কাজকর্মগুলো, সেই কাজকর্মগুলো আমি কন্টিনিউ করতে পারবো। তো এখান থেকে এটা আমি জাস্ট একটা CRM এর একটা পার্ট দেখালাম, এটা একটা বেসিক্যালি একটা ডেমো সফটওয়্যার, এখানে সবকিছু নেই। যেমন এখানে এই এতগুলো অ্যাপ্লিকেশনস আছে, ইউ সি এই সফটওয়্যারটা ডেমো সফটওয়্যার, যদিও এটা এতগুলো অ্যাপ্লিকেশনস আছে, যেমন সেলস, তুমি সেলস রিলেটেড যদি কিছু করতে চাও, সেলস, তাহলে সেলসের জন্য এখানে সেলসটাকে ইনস্টল করবে। ইনভয়েস তুমি তৈরি করতে চাইছো, তাহলে তুমি ইনভয়েস রিলেটেড কাজ করবে। এই যে এখানেও এখানে পাশে দেখতে পাবে সেলস, সার্ভিসেস, অ্যাকাউন্টিং, ইনভেন্টারি, ম্যানুফ্যাকচারিং, ওয়েবসাইট, মার্কেটিং, হিউম্যান রিসোর্স, প্রোডাক্টিভিটি, কাস্টমাইজেশন। সো অল দিস আর some provisions, all these things can be maintained। তুমি শুধুমাত্র দেখো ইনভয়েসের জন্য এখানটা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতে পারবে। এটা কিন্তু সবটাই এই ERP সফটওয়্যারটার মধ্যে, এবং এটা একটা ডেমো সফটওয়্যার, মাইন্ড ইটস আ ডেমো সফটওয়্যার, তার মানে অরিজিনাল সফটওয়্যারে কত কিছু প্রভিশনস থাকবে। CRM, দেন ওয়েবসাইট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেইনটেইন ইউর ওয়েবসাইট, তুমি এখান থেকে ওয়েবসাইটও তৈরি করতে পারবে। ইনভেন্টারি, ইউ ক্যান ম্যানেজ ইউর ইনভেন্টারি, স্টক অ্যান্ড লজিস্টিক্স, এই যেখানে লেখা আছে ম্যানেজ ইউর স্টক অ্যান্ড লজিস্টিক্স অ্যাক্টিভিটিস ভায়া দিস। দেন অ্যাকাউন্টিং, পারচেজ, পয়েন্ট অফ সেল মানে যেখান থেকে বিলিং হচ্ছে, সেই পয়েন্ট অফ সেল, সেই সফটওয়্যারের জন্য সেইটাও এখান থেকে ম্যানেজ করা যাবে, মেনটেন করা যাবে। প্রজেক্ট, ইফ ইউর organize and plan your projects, if some ongoing projects are running, then e-commerce, তোমার e-commerce, sell your products online, সব কিছু এখান থেকে করা যাবে। ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার্স অ্যান্ড অল দিস। দেন ইমেল মার্কেটিং, টাইমশিট মানে তোমার এমপ্লয়িকে কতক্ষণ কাজ করছে তুমি এখান থেকে ম্যানেজ করতে পারবে, ট্র্যাক করতে পারবে, মানে এখানে এই সফটওয়্যারে সেই প্রভিশনটা আছে। এক্সপেন্সেস, স্টুডিও, ডকুমেন্টস, টাইম অফ, এমপ্লয়িজ, মেইনটেনেন্স, সাইন, কত কিছু আছে দেখো। lots of activities. So this is a basically you can say very basic interface of an ERP software. ERP software এর মানেই হচ্ছে এইটা, ERP software দিয়ে you can manage every activities of your organization. That is the benefit of the ERP software. It's a huge software, giant software generally, where you can manage all these things. এবং কেন সুবিধে, why I will go for ERP software when I have separate, কারণ তোমার দেখো CRM একটা সফটওয়্যার আলাদা করে আছে, সেলস মেইনটেইন করার জন্য আলাদা সফটওয়্যার তুমি পেতে পারো, ইনভেন্টরি মেইনটেইন করার জন্য আলাদা সফটওয়্যার তুমি পেতে পারো। So these provisions are there, but still we are preferring to have ERP software. Why? As because this ERP software, you can see here, this is a single software, this is a single platform where you are getting all these options. So you can maintain, so you can put your data in a single place, and you can maintain your data, you can get your data as you want, as and when you want, এবং in what format, in whatever format you want. তো তুমি তোমার ডেটাটাকে এক জায়গায় রাখতে পারছো, ডেটাকে এক জায়গায় রাখলে সেটাকে মেনটেন করতে সুবিধা হচ্ছে, এবং সেখান থেকে তুমি তোমার ডেটাটাকে তোমার ইচ্ছা মতন পেতে পারছো।
সাপোজ তুমি টাইম শিটের জন্য তুমি টাইম শিট দেখবে, তো টাইম শিটের জন্য তুমি করতে চাও, তো তুমি টাইম শিটের জন্য যদি তুমি করতে চাও তাহলে টাইম শিট এখানে সব দেখো, এই টাইম শিটের জন্য তুমি টাইম শিট মেনটেন করতে পারো, ট্র্যাক টাইম, ফোরকাস্ট প্রোডাক্টিভিটি, তুমি এখান থেকে এটা এটা যদিও একটা ডেমো সফটওয়্যার, বারবার বলছি ইটস আ ডেমো সফটওয়্যার। এখানে দেখো ইনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেস, এই যে ফার্স্ট নেম এন্ড লাস্ট নেম তুমি দিচ্ছ, তোমার ইমেল দিচ্ছ, কোম্পানি নেম দিচ্ছ, এইভাবে তুমি তুমি করতে পারো। ওকে, এভাবে তুমি করতে পারো, তুমি তোমার ইচ্ছা মতন অ্যান্ড লাইক দ্যাট। ধরা যাক আমি এরকম একটা কিছু দিচ্ছি। সো নাও দিস ইজ আ this is a this is a that part of this ERP software from where you can manage and you can track your employees time sheet and all that. Okay, employee time sheet and all that. So it is automated, এই যে employees, এই যে time sheets, এই যে টাইম শিটস চলে এলো। এবার তুমি এখান থেকে তুমি যদি মনে করো তোমার কে কতক্ষণ কাজ করেছে, তুমি এখানে ইন্টারনালি তুমি এখানে এন্ট্রি করে রাখবে, করে তুমি কাজটা করবে। দেখো ইন্টারনাল মিটিং, ইন্টারনাল ট্রেনিং, এভাবে লটস অফ অপশনস তুমি নতুন অ্যাড করতে পারো, স্টার্ট করতে পারো, নতুন লাইন অ্যাড করতে পারো, তুমি একটা নতুন প্রজেক্টের নাম লিখতে পারো। তো এখান থেকে তুমি সেগুলো সব করতে পারবে। সো এবার এটার সুবিধা কোথায়? সুবিধা হচ্ছে এই যে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো তুমি যেহেতু একসঙ্গে পাচ্ছ, তুমি এক জায়গা থেকে জিনিসগুলোকে মেনটেন করতে পারছো, তোমাকে হাজার রকম সফটওয়্যার দিয়ে সেগুলোকে মেনটেন করতে হচ্ছে না। এবং আরো একটা সুবিধে, হাজার রকম সফটওয়্যার ইউজ করার যেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সেটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার আর একটা সফটওয়্যারের সঙ্গে যদি কম্প্যাটিবল না হয়, আমরা টেকনিক্যালি বলি কম্প্যাটিবল না হয়, যদি ম্যাচ না করে, তাহলে তোমার এই একটা সফটওয়্যার এক্স এর যা ডেটা ফরম্যাট, সফটওয়্যার ওয়াই এর ডেটা ফরম্যাট আলাদা হবে। সো দ্যাট মে মিস ম্যাচ। তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার সফটওয়্যার এক্স এর জন্য তোমার একটা ডেটা এক জায়গায় রেখে দিতে হবে, সফটওয়্যার ওয়াই এর জন্য আবার সেম ডেটা আরেক জায়গায় রাখতে হবে ইন ডিফারেন্ট ফরম্যাট। So that is time consuming, that is disadvantageous, as because সাপোজ সফটওয়্যার এক্স এর জন্য যেখানে তুমি ডেটাটা রেখেছো, সেই ডেটাটা কোনো কারণে তুমি কোনো জায়গায় আপডেট করেছো, সেই আপডেটটা সব তুমি সফটওয়্যার ওয়াই এর জন্য যে ডেটাটা রেখেছো সেইখানে ইউ হ্যাভ ফরগটন টু give that effect, put that effect, তাহলে what will happen? Inconsistency will arise. এখানে সেরকম প্রবলেম নেই, বিকজ এখানে ইউ আর কিপিং দ্য ডেটা ইন আ সিঙ্গেল প্লেস, সিমিলার প্লেস, অ্যান্ড all your data is maintaining same format. So it is much more advantageous. So this is basically, you see lots of options. Social marketing, you can do social marketing from here, you can do blogs, you can do surveys, SMS tracking, employees referral, lots of options. You see lots of options. So this is basically a glimpse of ERP software. This is basically a glimpse of now see sales. Under sales you can have these options only under sales CRM, that is customer relationship management. You have heard this term, point of sale, sign, subscriptions, contacts, lots of services, and under you see all these options. Then accounting and under accounting consolidation. Okay, there are lots of options. Inventory, this is one software. Don't think that every ERP software will be same. I mean same in that sense, will be same, actually will be same, but basic things will be same. Their interface and all that will be different, but basic things will be same. Any ERP software, its basic interface will be same. Now you see manufacturing and under manufacturing, maintenance, quality control of the quality of your product. You see from here you can control your quality of the product life cycle management, very prominent term, product life cycle management. I think product life cycle, you have got this term in your marketing. So product life cycle management, you can do product life cycle management from here. Okay, you can do product life cycle management from here. So you can install it and you can use it. This is an online version. Basically. In that way there are lots of ERP softwares, and very common ERP softwares are Oracle. Oracle is a very common name. Then SAP, very SAP যেটাকে আমরা বলি. So those are ERP softwares actually. Now see,
whenever I put this, so I have manufacturing, I have product life cycle management. Here product life cycle management has come. Okay, new product introduction. Here they want new product introduction. I have to introduce new products and all that. So this is basically you have to use now. Those actually যেটা হয়, যে যে অর্গানাইজেশন যে যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করে সেই সেই ডিপার্টমেন্টের ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করে, বেসিক্যালি সেই সেই ডিপার্টমেন্টের সফটওয়্যারগুলো নিয়ে কাজ করে। কেউ ধরো মার্কেটিং এ কাজ করে, সে সিআরএম নিয়ে কাজ করতে পারে। কেউ ধরো ম্যানুফ্যাকচারিং এ কাজ করে, সে হয়তো প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পারে। তো এরকম ভাবে তোমার এক একটা এমপ্লয়ি এক একটা ডিপার্টমেন্টে এক একটা পার্টিকুলার সফটওয়্যার পোর্শনে কাজ করে ইআরপির। So that is the advantage. একবার তুমি once it is implemented, it will go smooth almost. It will go smooth. Maintenance will be needed. Software maintenance will be needed. Changes will be, suppose some changes has occurred, so that changes has to be reflected on these softwares. So that's why maintenance is needed. But the basic thing will be same. So this is a very basic idea about ERP softwares. তোমরা ERP software শুনেছো হয়তো দেখোনি, সেজন্য আমি জাস্ট একটু চেষ্টা করলাম তোমাকে আইডিয়াটা দেওয়ার। So this is basically an idea how an ERP software looks like and how it works. Just একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তুমি দেখতে পারো, you will get it অনলাইনে আছে, এরকম অনলাইন ERP সফটওয়্যারস বলে তুমি সার্চ করে দেখতে পারো, তুমি এটা পাবে। এটা ওডো। হ্যাঁ স্যার, সার্চ করে দেখলাম স্যার, কয়েকটা দেখাচ্ছিল স্যার, মাইক্রোসফট ডায়নামিক্স, ওরাকেল, এগুলো দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ ওরাকেল এগুলো। So this is basically about this তোমার ERP software খুবই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে it is very common and very much important. Okay, very important. Now the thing is that তো আমি সেটাই বললাম যে ERP সফটওয়্যার গুলো it can maintain every day to day business activities. Now ERP system, it is tied together a multitude of business process and enables the flow of data between them. যেটা বললাম যে তুমি দেখলেও ছবিতে যে বিভিন্ন বিজনেস প্রসেস, আমি যদি সিআরএম কে একটা প্রসেস বলি, ম্যানুফ্যাকচারিং কে একটা প্রসেস বলি, মার্কেটিং কে একটা প্রসেস বলি, তাহলে বিভিন্ন বিজনেস প্রসেস গুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে এবং ডেটাগুলো ফ্লো করছে from one process to another process. And that is written, you see, by collecting an organization's shared transactional data from multiple sources, ERP system eliminates data duplication and provide data integrity with a single source of truth. So what I told you that previously, এই সেপারেট সফটওয়্যার গুলো আলাদা ভাবে আমি ইনস্টল করতাম। সেপারেট সফটওয়্যার গুলো যেহেতু আলাদা কোম্পানি তৈরি, আলাদা ডেটা ফরম্যাট তারা ইউজ করে, তাই জন্য আমার সেম ডেটাকে বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হতো বিভিন্ন ফরম্যাটে, হুইচ ইজ যেখানে ডেটা ডুপ্লিকেশন হতো, ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি হতো, সেই জায়গাটাকে আমরা সম্পূর্ণ ওভারকাম করতে পারলাম ইআরপি সফটওয়্যারে, অ্যাজ বিকজ এখানে আমার ডেটা সোর্সটা একটা সিঙ্গেল ডেটা সোর্স, একটাই ডেটা সোর্স, সেখানে আমি সমস্ত ডেটাগুলোকে রেখেছি এবং আই এম ওয়ার্কিং উইথ দ্যাট ডেটা। তো এখানে আমার ডেটা ডুপ্লিকেশনের পার্টটা এলিমিনেট হয়ে গেল। So today ERP systems are critical for managing thousands of business houses. They have implemented ERP, and it is an integrated real-time cross-functional enterprise application. Now তুমি দেখলে ছবিতে যে ইন্টিগ্রেটেড, তুমি তোমাকে যতটুকু দেখানোর চেষ্টা করলাম আমি, তাতে আশা করি এটা বুঝেছো যে প্রত্যেকটা সফটওয়্যার তারা একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে আছে, একসঙ্গে একে অপরের সঙ্গে একসঙ্গে আছে, তারা রিয়েল টাইমে কাজ করছে, তারা ক্রস ফাংশনাল, একজন মানে তারা এক একটা অ্যাসপেক্টে কাজ করছে। So that is basically it. We are saying that ERP is integrated real-time and cross-functional enterprise application. Now an enterprise-wide transaction framework that supports all the internal business process of a company. প্রত্যেকটা মানে এটা কি করছে, টোটাল অর্গানাইজেশনের বিজনেস প্রসেস গুলোকে সাপোর্ট করছে। It can support all these options, like here it is again written, like order processing, inventory management, control, production, distribution, planning, finance, everything. Now this is basically you can see ERP system, একটা ERP system, finance, human resource, logistics management, maintenance management, sales and distribution, quality management, material management, manufacturing, strategic and operational planning, এই সমস্ত কিছু নিয়ে তৈরি হয়। সমস্ত কিছু অ্যাসপেক্টকে ও টাচ করে।
তুমি দেখেছো, আমি তোমাকে যেহেতু দেখিয়েছি তুমি দেখেছো যে সমস্ত কিছু অ্যাসপেক্টকেও টাচ করে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যান ইআরপি সিস্টেম ইজ। নাও কোশ্চেন ইজ হোয়াই ইআরপি, যদিও আমি অ্যান্সার বলে দিয়েছি বাট স্টিল এখানে লেখা আছে, সেটা হচ্ছে ইআরপি ইজ ভেরি হেল্পফুল ইন ফলোইং এরিয়াস লাইক বিজনেস ইন্টিগ্রেশন এন্ড অটোমেটেড ডেটা আপডেট। তুমি যদি বিজনেসকে একসঙ্গে একটা জায়গা থেকে কন্ট্রোল করতে চাও বা একটা ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে কন্ট্রোল করতে চাও, তাহলে তাহলে ইট ইজ ভেরি মাচ গুড অপশন। এবং অটোমেটেড ডেটা আপডেট, যেখানে যত ডেটা আপডেশন হবে সেটা অটোমেটিক্যালি রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে, আলাদা করে তোমায় করতে হবে না। সো দ্যাট ইজ one of the reason of using ERP. Next, linkage between all core business process and easy flow of integration. সমস্ত কোর বিজনেস প্রসেস এবং সেই কোর বিজনেস প্রসেস গুলো যাতে একই সঙ্গে, so that they can run seamlessly, if I mean they can run simultaneously. তো সেই জন্য ERP is important. Next is flexibility in business operations and more agility to the company. সো বিজনেস অপারেশনস গুলো অনেক ফ্লেক্সিবল হচ্ছে। কেন ফ্লেক্সিবল হচ্ছে? বিকজ তোমার কাছে মেইনটেনেন্স যেহেতু বেটার হচ্ছে, তুমি যেহেতু মেইনটেনেন্সটা বেটার করতে পারছো, ইউ অ্যাজ ইউ হ্যাভ লটস অফ ইনফরমেশন, সো ইউ ক্যান টেক বেটার ডিসিশন। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। নেক্সট, বেটার অ্যানালিসিস অ্যান্ড প্ল্যানিং ক্যাপাবিলিটিস। ওই বললাম একই সঙ্গে যে যেহেতু তোমার কাছে বেটার ইনফরমেশন আছে, তোমার কাছে ডেটাগুলো আছে, সো ইউ ক্যান অ্যানালাইজ দোজ ডেটা and you can plan accordingly, and that plan will be much more refined planning. Next is critical decision making. As you can plan better, as you have lots of data, as you have correct data, so obviously you'll be able to take critical decisions easily, comparatively easily. Next is competitive advantage. You will get competitive advantage if you can do all these things, all the above things. If you can implement all these above things, obviously you will get competitive advantage. Now, what is competitive advantage? I think you know. We have discussed it several times before, that what is competitive advantage? Advantage over your competitors. That is competitive advantage. So that is easier. Next is use of latest technologies. As you are using ERP software, so generally you are using latest technologies, you are capable of using latest technologies and all that, what is also your competitive advantage. The features of ERP, if we see several features of ERP, so these are some features. I will discuss it later on as well. Like accommodating variety, then seamless integration, then resource management. You can manage your resource very well. Integration management information. That means when all the parts of the software, all the departments, like CRM department, marketing department, purchase department, human resource department, all these departments are working together. And you think why they are able to working together? As because you have that ERP software, and that software is guided by the single database, suppose. So all these division of the all the divisions of your organization, they are working together. So that is, we can call it integration management information. Next is supply chain management. ERP একটা বিশেষ part হচ্ছে supply chain management, and I have told you that's what is supply chain management. Supply chain management means it's starting from procurement of the raw material to finished goods and feedback from the customer. It's starting from the procurement of the raw materials, going on to the finished goods, distribution, and then again feedback. So that is basically more or less supply chain management. Supply হচ্ছে তোমার প্রোডাক্ট তৈরি থেকে ফিনিশ গুড অবধি, একদম র মেটেরিয়াল থেকে ফিনিশ গুড টোটালটা কভার আপ করছে। নেক্সট ইজ ইন্টিগ্রেশন ডেটা মডেল। অল ইউর ডেটাবেস, যেমন যে ডেটাবেসটা বললাম, সেই ডেটাবেসটা ইন্টিগ্রেটেড, একটাই সিঙ্গেল প্লেসে আছে, অথবা যদি একটা সিঙ্গেল প্লেসে নাও থাকে, সো দে আর ইন্টিগ্রেটেড, দে আর ওয়ার্কিং টুগেদার। সো দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেটেড ডেটা মডেল। সো দিজ আর সাম ফিচার্স of the ERP software. Okay. Now this is again an example. You can see lots of factors, lots of parts, the parts of the ERP software.
customer services, that is CRM, customer relationship management, corporate performance and governance, human resource, accounting, distribution, that is supply chain management. You see, control supply chain management, control warehouse process and manage movements in the warehouse and respond faster to challenges, the changes in supply and demand. So that is then product life cycle management, that is production, helps in planning and optimizing the manufacturing capacity and material resources. It is evolved from the MRP. Next is e-commerce, next is business intelligence. এগুলো আর কোর পার্ট। এই যে ভেতরের পার্টটা, বাইরের পার্টটা, প্রকিউরমেন্ট, সেলস, কাস্টমার সার্ভিস, এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইআরপির পার্ট, ইআরপি টু এর মডিউল। আর হচ্ছে ভেতরের গুলো আরো কোর মডিউল, যেখানে ই কমার্সে তোমায় গাইড করছে। বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, নাউআডেজ বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ইজ ভেরি ভেরি কমন টার্ম ফর বিজনেস পিপল। অ্যাকচুয়ালি ওই বারবার তোমাকে যেটা বলেছি আমি, যে নাউআডেজ এখনকার দিনে শুধুমাত্র হোয়াট ইজ মার্কেটিং, হোয়াট ইজ ইআরপি, what is decision support system, I know it theoretically, that will be not sufficient. You have to have the practical aspect, practical knowledge of using those kind of softwares. এবং not only that, this data analytics, application of data analytics, application of business intelligence. Business intelligence is nothing but the data analytics plus business. Data analytics applied on the business, it is basically business intelligence. BI tools, there are lots of BI tools are there. So you have to use those tools. You have to be very much habituated to those tools and all that. You have to know those technologies. So এখনকার দিনে বিজনেস পিপল মানে আমি একটা বিবিএ পড়লাম, তারপরে এমবিএ পড়লাম, এমবিএ পড়ে নিলাম মার্কেটিং এ, আমি একবারে মানে লাখ লাখ টাকা চাকরি পেয়ে যাবো। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। You have to have some special quality. You have to have some special quality, এবং সেই স্পেশাল কোয়ালিটি ইন ফিউচার তোমাদের জন্য যেটা দাঁড়াবে সেটা ডেটা অ্যানালিটিক্স। Analytics, you have to be very good in analytics, and for that you have to be very good in mathematics. You have to be very good in logic. So try to build up your logic, always try to think logically. কেন এটা করছি, এটা কেন হচ্ছে, কোথা থেকে এলো? Don't try to mug it up, just try to understand. Then only you will sustain in the market, otherwise not. As simple as that. আমি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি, আমি ক্যাটের ট্রেনিং নেব, ম্যাটের ট্রেনিং নেব, নিয়ে আমি একটা থার্ড গ্রেড বা ফোর্থ গ্রেড এমবিএ কলেজে যাব। আমি ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আই এম জাস্ট গিভিং ইউ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও, বেসিক সিনারিও, যেটা বছরের পর বছর হয়ে আসছে, আমি যেটা দেখছি। খুব আমি কি এমবিএ ট্রেনিং নিলাম। এবার আবার অনেকের এরকম ধারণা আছে, যে কলেজে তোমার কম হার্ডার এক্সাম হয় সেই কলেজে আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। না, you have to choose your college very wisely, you have to choose your stream very wisely, you have to build up, acquire good knowledge about the current trends in business. Current trends, কি current trends যাচ্ছে বিজনেসে, you have to know those things. Okay, যাই হোক, তো বিজনেস ইন্টেলিজেন্স তার মধ্যে একটা, মানে বলতে গিয়ে চলে গেলাম, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স তার মধ্যে একটা, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স বিআই টুলস দেখবে, নেটে সার্চ করে দেখবে, देयर আর লটস অফ বিআই টুলস এন্ড অল দ্যাট। তো এই জিনিসগুলো ডিআই টুলসটা কি স্যার? ডিআই টুলস বললাম তো, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুলস, ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যাপ্লাইড অন বিজনেস। ডেটা অ্যানালিটিক্সকে যখন বিজনেসের উপর অ্যাপ্লাই করছি, সেখন বিজনেস ইন্টেলিজেন্স বলছি আমরা তাকে। আমি তুমি কি করে বলবে যে একটা কোম্পানি আজ থেকে 5 বছর পর একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টে সে লাভ করবে না লস করবে? ডেটা অ্যানালিটিক্স দিয়ে বলা সম্ভব। Probability, it is the question of probability. I think you have done some mathematics of probability some point of time, I think. I don't know whether you have remembered those things or not, but everything is standing upon probability. How general thing, how I will say that coming 50 years, how many chances of the similar kind of this pandemic will occur?
What is the chance that similar kind of pandemic will occur in near 50 years? বেসিক্যালি প্যান্ডেমিক 100 ইয়ার্স এ হয়, 50 ইয়ার্স এ আরেকটা হবে না কি করে বলবো? The thing is that ওসব বেসিক্যালি কথা কেউ শুনবে না। বেসিক্যালি তো কিছু নয়, তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অঙ্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, ডেটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে। তুমি কি বেসিক্যালি বললে কোনো লাভ নেই, তোমাকে অঙ্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, লোকে অঙ্ক করে বুঝবে। এই যে ভোটের পর এক্সিট পোল হয়, কে কটা সিট পাবে, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ বেসিক্যালি ডেটা অ্যানালিটিক্স, দিস ইজ বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্স। আরো পড়ে গেলে এটার ভেতরে আছে স্ট্যাটিস্টিক্স। তো ইউ হ্যাভ টু, মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট, যেটা আমি বারে বারে বলছি, যারা বুঝতে পারছো, সেটা হচ্ছে এই have to be not only you are whatever you are doing right now. I mean, তুমি পড়ছো, mug it up and all these things, this is just you are getting the basic knowledge. After that, when you will go to, very good if you can go to the grade A MBA colleges, grade A I'm talking about, IIMs and similar kind of, over there grade B অবধি ঠিক আছে, গ্রেড সি গ্রেড ডি কলেজ থেকে এমবিএ করে কোনো লাভ নেই, সোজা কথা। ঠিক বলেছেন স্যার, কোনো ভ্যালু দেয় না। গ্রেড সি গ্রেড ডি এমবিএ কলেজ থেকে করে কোনো লাভ নেই। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ মানে ডু ইট ফ্রম আ ভেরি গুড এমবিএ কলেজ, যেখানে তোমার কিছু রিয়েল শেখার জায়গা থাকবে, যেখানে তোমাকে মাগ আপ করে সবকিছু হবে না, যেখানে প্রতিদিন তোমাকে প্রজেক্ট করতে হবে, প্রতিদিন তোমাকে কারেন্ট ডেটা নিয়ে হ্যান্ডেল করতে হবে, সো দোজ থিংস। তো তখনই আস্তে আস্তে তুমি ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে। বিবিএ তে যেটা করছো তুমি বেসিক জিনিস, এটা তোমায় করতেই হবে, এটা কিছু করার নেই, এই জায়গাটা তোমায় করতেই হবে। তুমি বেসিক জিনিসগুলো, হোয়াট ইজ ইআরপি, এরকম একটা ইআরপি একটা সফটওয়্যার, ইআরপি এই জিনিসগুলো মেনটেন করে, এটা বিজনেসের টোটাল এন্ড টু এন্ড একটা সলিউশন প্রোভাইড করে, এই ধারণাটা তোমার হচ্ছে, নামগুলো জানলে ওকে ফাইন। আফটার দ্যাট তারপরে কি হয়, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়, এটা জানতে হবে। যাই হোক, তো স্কোপ অফ ইআরপি, ওই যে ডিপার্টমেন্টগুলো বলেছিলাম সেগুলোই ওর স্কোপ, ফাইন্যান্স, লজিস্টিক্স, হিউম্যান রিসোর্স, সাপ্লাই চেন। ইউ সি ইট ইজ রিটেন ওয়ার্কফ্লো মানে কি করে তোমার ওয়ার্কফ্লোটা গোয়িং অন, সো অল দিস থিংস বেসিক্যালি স্কোপ অফ ইআরপি। নেক্সট, অ্যাডভান্টেজেস অফ ইআরপি, রিডাকশন অফ লিড টাইম, তোমার যে টাইমটা কমিয়ে দিচ্ছে, সাইকেল টাইম, প্রোডাক্টসের যে সাইকেল টাইম প্রোডাকশনের কমে যাচ্ছে, কারণ কি তোমার বেটার ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, বেটার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন, সিআরএম তো তাই কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন করছে বেটার, ইনক্রিজ ফ্লেক্সিবিলিটি, কোয়ালিটি, এফিসিয়েন্সি, সো অল দিস অন টাইম শিপমেন্ট, ইমপ্রুভড রিসোর্স ইউটিলাইজেশন, রিডিউসড কোয়ালিটি কস্ট, বেটার ট্রান্সপারেন্সি, সো দিস থিংস আর দেয়ার। কেউ হাত তুললি কি? হ্যাঁ স্যার, আপনি যেটা বললেন ওই প্রোডাক্টের লাইফ সাইকেল কমে যাচ্ছে না, প্রোডাকশনের টাইমটা কমে যাচ্ছে। প্রোডাকশনের টাইম কমে যাচ্ছে, ইয়েস স্যার, প্রোডাকশনের টাইম কমে যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা। তো অ্যাডভান্টেজ তো প্রচুর আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। যেমন ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ফার্স্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তোমার ইমপ্লিমেন্টেশনের যে খরচা, সেটা হচ্ছে একটা বিশাল ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ঠিক আছে, ইমপ্লিমেন্টেশন, এই যে এক্সপেন্স টাইম ইন ইমপ্লিমেন্টেশন, এইটা ডিফিকাল্টি ইন ইন্টিগ্রেশন উইথ আদার সিস্টেম, প্রত্যেকটা সিস্টেমে ইন্টিগ্রেট করতে হচ্ছে, এটা সফটওয়্যার রিলেটেড প্রবলেম, মানে সফটওয়্যার রিলেটেড হ্যাজার্ডস। রিস্ক অফ ইমপ্লিমেন্টেশন ফেলিওর, ডিফিকাল্টি ইন ইমপ্লিমেন্টেশন চেঞ্জ, রিস্ক ইন ইউজিং ওয়ান ভেন্ডার, ওকে একটাই ভেন্ডার ইউজ করছো, সেটা সবসময় রিস্ক। ঠিক আছে, দেন এমআইএস এর সঙ্গে যদি আমি তুলনা করি ইআরপি কে, তাহলে এমআইএসটাকে বেসিক্যালি আমি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট টুল বলে ধরবো, ইআরপি কে প্ল্যানিং এন্ড অটোমেশন টুল বলে ধরবো। এখানে বলছে অটোমেটাইজেশন টুল। তারপরে এমআইএস এর জেনারেলি রিপোর্ট এগুলো করতে তৈরি হয়, ইআরপি দেখো ডেটা অ্যানালিসিস, যেটার কথা বলছিলাম, ডেটা অর্গানাইজেশন এন্ড স্টোরেজ করে, এখানে ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডিসিশন ফোরকাস্ট করে। তো এইগুলো সব আছে। এখানে আদার্স কিছু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ইআরপি এবং ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম আছে, ওই যা বললাম গল্পগুলো সেগুলোই। তো এই টোটাল জিনিসটা এখানে বলা আছে। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ওই দুটো জিনিস, একটা হাই কস্ট অফ ইমপ্লিমেন্টেশন, একটা হচ্ছে কনফিগারেশন। তো এই দুটো হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ইআরপি, দিস ইজ বেসিক্যালি অল অ্যাবাউট ইআরপি। ইআরপি সম্পর্কে আর কিছু আমাদের জানতে হবে না, থিওরিটিক্যালি আমাদের এটুকুই জানতে হবে। তাই জন্য আমি যেটুকু দরকার সেটুকুই দিয়েছি, খুব লঙ্গার দিইনি। তার সঙ্গে একটা এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করলাম
so that you can get some idea that how ERP software looks like generally, how it works, what is the span of an ERP software, মানে কতটা এরিয়া ও কভার করে, একটা অর্গানাইজেশনের সমস্তটাই ও কভার করে। So that is the basic thing about ERP. Do you have any question? Because I will end up today here, because আমি আজকে ERP টা এখানে শেষ করলাম এবং আমাদের একটা মডিউল শেষ হলো, সম্ভবত মডিউল 3 বোধহয় শেষ হলো। নেক্সট দিন আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। নেক্সট দিন থেকে আমরা নেক্সট ডে অনওয়ার্ডস কমপ্লিটলি আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে ঢুকে যাব, কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড জিনিস আলোচনা করব। Do you have any question? If you have any question, you can ask me. স্যার আমাদের তাহলে যে এক্সামের কথা বলেছিলেন আপনি নেবেন প্রথম দুটো মডিউল থেকে, কবে নেবেন? এক্সামটা আমি নেব হচ্ছে সামনের সপ্তাহতেই নেব। সামনের সপ্তাহে আমি কবে নেব, আমি সামনের সপ্তাহে নিয়ে নিই। ওটা আমাদের ক্লাস কবে থাকে? স্যার আমাদের থাকে স্যার সোমবার শুক্র। তাহলে একটা কাজ করো, সামনের সপ্তাহে এই মানে সামনের ফ্রাইডে আপ টু দিস ইআরপি এই মডিউলটা অবধি, এই মডিউলটা অবধি টোটাল প্রথম থেকে এই মডিউলটা অবধি সামনের শুক্রবার আমরা পরীক্ষাটা নিয়ে নিই। স্যার নেক্সট ফ্রাইডে ফেস্টিভ্যাল আছে। কিসের কি? স্যার ঈদ আছে। ও তাহলে আমরা মানডে করতে পারি। তাহলে মানডে করে দাও। এই কামিং মানডেতে আমরা কামিং মানডেতে আমরা পরীক্ষাটা নিয়ে নিই। স্যার মানে এই দুদিন পর স্যার? হ্যাঁ, দুদিন পর পড়ে ফেলো, হয়ে যাবে। এভরিথিং ইজ গিভেন, নোটগুলো পড়বে, দ্যাট ইজ ফাইন। ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওকে, চলো বাই। থ্যাংক ইউ স্যার। ট্রাই টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাটেন্ডেন্স। একটু সবাইকে বলো অ্যাটেন্ড করতে ক্লাসগুলো। হ্যাঁ, একটু সবাইকে বলো আরেকবার। ঠিক আছে, ওকে, চলো বাই। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।